हॅलो, हा बघा, आता आपण लिस्ट एलिमेंट या ठिकाणी बघणार आहोत. लिस्ट एलिमेंट म्हणजे काय? So an element A in a posted P is called least element in a P if A is less than equal to X. याचा अर्थ A is related to X for all element P. म्हणजे याचा अर्थ A ला जर लिस्ट एलिमेंट कधी म्हणायचा, जर A हा पोस्टेड मधील प्रत्येक एलिमेंटशी रिलेटेड असेल तर आपण म्हणू शकतो की A हा त्या पोस्टेड मधील लिस्ट एलिमेंट आहे. ओके, we can say that A is said to be least element if A is related to every element of a posted P. Okay, so note a least element may or may not be exist in a posted. म्हणजे least element हा posted मध्ये exist असेल किंवा नसेल. So if the least element exists in a posted, then it must be unique. जर posted मध्ये एखादा least element exist असेल तर तो unique असला पाहिजे. Okay, next आता बघा, this is the whole diagram to find the least element. The posted this is the relation, this is the whole diagram for the posted. This is the posted with usual divisibility and this is the whole diagram. आता ह्या diagram मध्ये बघितलं की it has two minimal element but a least element does not exist. Okay, least element ची डिफरन्स काय की तो एलिमेंट पोस्टेड मधल्या प्रत्येक एलिमेंटशी रिलेटेड असला पाहिजे. ओके, आता बघा, 2 हा 6 रिलेटेड आहे, 2 हा 12 रिलेटेड आहे, 2 हा 24 रिलेटेड आहे and 2 हा 36 रिलेटेड आहे. बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3. परंतु 2 हा 3 शी रिलेटेड नाही. आपण म्हणू शकतो की 2 इज नॉट अ लिस्ट एलिमेंट. ओके, त्याचप्रमाणे 3 is related to 6, 3 is related to 36, 3 is related to 12 and 3 is related to 24. But 3 is not related to 2. Therefore we can say that 3. So we can see that 3 is here. Similarly, 3 is related to 6, 3 is related to 12, 3 is related to 36, 3 is related to 24. But 3 is not related to 2. Therefore we can say that 3 is not a least element, but they are minimal element. आपण म्हणू शकतो की minimal elements may not be a least element. Okay, this is important here. Again, this is the example. Okay, this is the example. This is the posted where we said 1, 2, 3, 4, 6, 12. We have posted with divisibility. Then 1 is the least element. Okay, least element. आता बघा, आपण या ठिकाणी जर बघितलं हर डायग्राम आपण जर ड्रॉ केली, 1 is related to 2, 1 is related to 3, 1 is related to 6, 1 is related to 4 and 1 is related to 12. याचा अर्थ 1 is related to every element of a given posted. Therefore by definition we can say that 1 is the least element of a given posted. Okay, here दिलेले. So here least level. So at the lower level, here at the lowest level, 1 and 1 element which is 1 is the least element are made of the given set. Okay, posted म्हणजे या ठिकाणी least element exist असेल तो it must be unique असला पाहिजे. Okay, next definition आहे greatest element. Okay, greatest element म्हणजे काय? So an element A in a posted P is called the greatest element in P if X is less than equal to A for all element P. म्हणजे पोस्टेड मधील सगळे एलिमेंट हे A शी रिलेटेड असतील तर त्या A ला आपण म्हणू शकतो की इट इज अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. लक्षात घ्या, A ला ग्रेटेस्ट एलिमेंट कधी म्हणायचं जर पोस्टेड मधील सगळे एलिमेंट हे A शी रिलेटेड असेल तर आपण म्हणू शकतो की ग्रेटेस्ट एलिमेंट. आणि A ला लेस्ट एलिमेंट कधी म्हणू शकतो की A हा सगळ्या एलिमेंटशी रिलेटेड असला पाहिजे. लक्षात घ्या, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कधी म्हणायचा की A ला ग्रेटेस्ट एलिमेंट कधी म्हणायचा जर पोस्टेड मधील प्रत्येक एलिमेंट जर A शी रिलेटेड असेल तर आपण म्हणू शकतो की दिलेला एलिमेंट A हा काय असेल, ग्रेटेस्ट एलिमेंट या ठिकाणी असला पाहिजे. ओके, म्हणजे X इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल एलिमेंट्स P. म्हणजे X म्हणजे पोस्टेड मधील प्रत्येक एलिमेंट हे A शी रिलेटेड असतील तर ते आपण त्या एलिमेंट A ला काय म्हणू शकतो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपण याने म्हणू शकतो. ओके, बघा, सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट मे or may not be exist in a posted मध्ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट एक्झिस्ट असेल किंवा नसेल
if it is greatest element exists in a poset, it must be unique. आणि पोसेट म्हणजे एखादा ग्रेटेस्ट एलिमेंट असेल तर काय असेल तर तो युनिक असला पाहिजे. ओके, आता बघा दिस इज एक्झाम्पल. आता आपण जर एक एक्झाम्पल बघितलं बघा, आता दिस इज अ पोसेट विथ अ डिव्हिजिबिलिटी आणि दिस इज अ हर डायग्राम. आता या डायग्राम मध्ये या ग्रेटेस्ट या पोसेटला काय नसेल, दिस आर नो, या पोसेटला मॅक्सिमम एलिमेंट आहे 2 and 3 बट नॉट अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. ओके, एक 2 आणि 3 24 and 30 आर द मिनिमम मॅक्सिमम एलिमेंट बट नॉट अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. बिकॉज बघा त्याचं कारण बघा, आपण जर कारण बघितलं बघा, आता हा बघा या सेट मध्ये प्रत्येक एलिमेंट म्हणजे 2 हा 24 रिलेटेड आहे, त्यानंतर 3 हा 24 रिलेटेड आहे, 6 हा 24 रिलेटेड आहे, 12 हा 24 रिलेटेड आहे, बट 36 इज नॉट रिलेटेड टू 24. म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी 36 हा 24 ला रिलेटेड नाही, म्हणून आपण म्हणू शकतो की 24 इज नॉट अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. त्याचप्रमाणे 36 त्याने 2 3 6 12 हा काय रिलेटेड टू 36 बट 36 बट 24 इज नॉट रिलेटेड टू 36. म्हणून आपण म्हणू शकतो की 36 नॉट अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. दे आर मॅक्सिमल एलिमेंट बट नॉट अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. याचा अर्थ आपण म्हणू शकतो की इफ मॅक्सिमल एलिमेंट मे नॉट बी अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ गिवन पोसेट. ओके, आता बघा एक्झाम्पल बघा. दिस इज एक्झाम्पल. लेट द पोसेट इज गिवन बाय 1 2 3 4 12 be a poset with divisibility relation, then sorry इथं आपलं या ठिकाणी आपलं इथं 12 आहे. ओके, this is the 12, this is the 12 and this is the 12. Okay, 12 12 okay. So this is the poset 1 2 3 4 and 12. Then be a poset by divisible relation, then 12 is the greatest element. So the relation point this is the poset 1 2 3 4 and 12 be a poset be under the divisibility relation, then 12 is the greatest element of given poset. आता हे हर डायग्राम घेऊन दिले बघा. आता हर डायग्राम मध्ये आपण बघितलं की 12 हा 12 ला सगळे एलिमेंट रिलेटेड बघा. 1 is related to 12, त्यानंतर 3 is related to 12, 2 is related to 12 and 4 is related to 12. याचा अर्थ एवढे एलिमेंट ऑफ पोसेट इज रिलेटेड टू 12. So we can say that 12 is the greatest element of given poset. म्हणून 12 हा दिलेल्या पोसेटचा काय असेल ग्रेटेस्ट एलिमेंट असला पाहिजे. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट हियर. ओके, सो okay. Let this example, let A is B to the power of 4 to divide us. Let A is B to the power of 4 divides of 36. Define relation on A is that X is less than Y. X is related to Y if only if X divides Y. Then show that X is not X. This is a post. This is a not chain. Chain म्हणजे आपण म्हणू शकतो totally order set. But this is a post. Okay. So this is a one for the this is a set. What are the divides of 36? 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 are the divides of 36, and this forms the poset. Okay, under the relation less than equal to Y, and this is given by X is less than equal to Y. That is X is equal to Y if only X divides Y. Okay, and this is the whole diagram for this poset. आता बघा या ठिकाणी आपण ऑब्झर्वेशन केलं. आता मला या ठिकाणी तुम्हाला मॅक्सिमम एलिमेंट आणि मिनिमम एलिमेंट या ठिकाणी शोधायचं असेल. फाइंड द मिनिमम एलिमेंट आणि मॅक्सिमम ग्रेटेस्ट एलिमेंट आणि ग्रेटेस्ट एलिमेंट. आता बघा 1 हा जो आहे 1 इज रिलेटेड टू एव्हरी वन एलिमेंट. 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 3 9, 1 is related to 6, 1 is related to 9, 1 is related to 4, 1 is related to 18, 1 is related to 12 and 1 is related to 36. याचा अर्थ
वन हा जो आपला एलिमेंट आहे हा वन हा पोसेट मध्ये प्रत्येक एलिमेंटशी काय रिलेटेड आहे म्हणून आपण म्हणू शकतो की वन इज द लिस्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन पोसेट. ओके, त्यानंतर ग्रेटेस्ट एलिमेंट बघा. आता बघा 36 बघा 36 ला यातील सगळे एलिमेंट जे पोसेटचे सगळे रिलेटेड आहे म्हणजे 1 इज रिलेटेड टू 6, 2 इज बघा 1 इज रिलेटेड टू 6, 2 is related to 36, 4 is related to 36, 12 is related to 36, त्यानंतर 6 is related to 36, 3 is related to 36, 9 is related to 36 and 8 is related to 36. याचा अर्थ पोसेट मधील सगळे एलिमेंट हे 36 चे काय रिलेटेड आहे म्हणून म्हणू शकतो की 36 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन पोसेट. ओके, समजलं सगळ्यांना. त्यानंतर मिनिमम एलिमेंट काय दिलेला आहे आपला 1 दिलेला आहे आणि मॅक्सिमम एलिमेंट आपल्याला काय असेल तर 36. ओके, दिस 36. Therefore, we can say that these are the examples of poset which has a least element and which has least element as well as greatest element. Okay. त्यानंतर this is the example again for poset. Poset लक्षात घ्या. This is the example. This is set is 0, 1, 2, 3. This is the power set of pages and this is the power set forms of poset with subset relation and this is the Hall diagram. Okay. आता हर डायग्राम मध्ये लिस्ट एलिमेंट काय असेल दिस एम्प्टी सेट इज अ लिस्ट एलिमेंट एज वेल एज मिनिमल एलिमेंट and set A. So set A is the greatest element as well as maximal element of a given poset. Okay, this is example. This is example which has least element as well as maximal element. Okay, त्यानंतर आपण बघणार आहोत upper bound of a poset, upper bound of subset of a poset आणि greatest lower bound. ओके, आता बघा आता जसं लिस्ट एलिमेंट असेल ग्रेटेस्ट एलिमेंट तर अपर बाउंड सुद्धा त्या पोसेटला असला पाहिजे. ओके, लेट्स डेफिनेशन बघू. ओके, लेट पी बी अ पोसेट बी अ रिलेशन दॅट अ गिवन रिलेशन आणि एस बी आणि सबसेट ऑफ पी म्हणजे एस हा तुम्हाला पोसेटचा ठिकाणी कोणताही सबसेट असेल देन x is element and an element x in a p is called upper bound of S if x is related to if a is related to x for all element of S. Okay, समजलं सर मग पुन्हा सांगतो बघा. बघा आपण एक पोस्टर घेतला आणि त्या पोस्टरचा काय घेतलं मी एक सबसेट घेतला आहे तर या x जो एलिमेंट आहे p मधला या x ला s चा अपर बाउंड कधी म्हणायचा जर सेट S मधील प्रत्येक एलिमेंट हे x शी रिलेटेड असतील. ओके, मी सांगतो की an element x is said to be upper bound of S if every element of a set S are related to x. म्हणजे सेट S मधील प्रत्येक एलिमेंट जर x शी रिलेटेड असेल तर आपण म्हणू शकतो की x जो हा जो आपला एलिमेंट दिलेला आहे x काय त्या सेटचा सबसेटचा काय असला पाहिजे अप्पर बाउंड असला पाहिजे. बघा पुन्हा सांगतो की एखाद्या p मधल्या एलिमेंटला सबसेट S चा अपर बाउंड कधी म्हणायचा जर सेट S मधील प्रत्येक एलिमेंट जर x शी रिलेटेड असेल म्हणजे x मध्ये रिलेटेड असेल तर आपण म्हणू शकतो की x इज द अपर बाउंड ऑफ अ सेट सबसेट S. ओके, आता बघा एक्झाम्पल बघा. या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल बघितलं x इज द सेट विथ 1 2 3 दिस द पॉवर सेट इज द पोसेट आणि मी एक सबसेट घेतला. सबसेट इज नथिंग बट इज एम्प्टी सेट 1 2 and set 2. ते बघा सेट इथे बघा इथं काय घेतला आपण सेट इथे एक सेट घेतला S इज इक्वल टू इज अ एम्प्टी सेट त्यानंतर सेट 1 2 सेट 1 2 त्यानंतर सेट 2. ओके, त्यानंतर आपण असं ऑब्झर्वेशन केलं दिस इज अ सेट देन आता बघा या सेटला अपर बाउंड काय असेल. ओके, set 1 this is the one set 1 1 2 and 1 3 then the 1 2 1 2 3 is upper bound of a set. Okay, बघा इथं पुन्हा जाऊ आपण एक सबसेट घेतलेला आहे त्या ठिकाणी सबसेट इज द एम्प्टी सेट 1 2 set 2 and set 3 then this is empty set 1 2 3 is the upper bound of a set S. Okay, आता या ठिकाणी आपण ऑब्झर्वेशन करत डायग्राम बघा. आता बघा या ठिकाणी जे एलिमेंट आपण या ठिकाणी घेतले
आता बघा, आपण आता सबसेट घेतला, आपण हा पॉवर सेट घेतला, हे पॉवर सेट आणि पॉवर सेट आपण एक सबसेट घेतले. त्या सबसेटचा अपर बाउंड काय असेल की या पॉवर सेट मधला कोणता एलिमेंट असेल, असा कोणता एलिमेंट आहे की ज्या एलिमेंटला सगळे एलिमेंट जे एम्प्टी सेट रिलेटेड आहे, सेट 1 रिलेटेड, सेट 2 रिलेटेड आहे. ओके, या ठिकाणी कोणते एलिमेंट असतील, दिस इज अ सेट ए. हा सेट ए ला सगळे एलिमेंट या ठिकाणी रिलेटेड असतील, तर आपण असं म्हणू शकतो की दिस इज अवर अपर बाउंड ऑफ अ गिवन सेट. येस, ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट हियर. ओके, त्यानंतर सेट हॅज इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड. ओके, ज्याला इन्फिनिट अपर बाउंड. आता बघा, या ठिकाणी जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं, या ठिकाणी आपण सेट हा घेतला बघा, सेट हा जर आपण या ठिकाणी घेतला, सबसेट घेतला. आता हा जो सबसेट दिलेला आपल्याला सबसेट, यस, हा सबसेट 1 0 एम्प्टी सेट आणि 2. आता हा जे सेट आपण घेतला, सेट मध्ये आपण ऑब्झर्वेशन केलं, तर हे सेट आहे की कोणत्या सेट आहे सबसेट आहे, तर एक बघा इथं सबसेट आहे, इथं या सबसेट म्हणजे या ठिकाणी सिंगलटन सेट 1 2. We stop here.